Good morning to everyone. In this class, we discuss about the electromagnetism. ఈ క్లాస్లో మనము ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం గురించి స్టడీ చేద్దాం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం So here electromagnetism means what? So here what is electro means electrons. Magnetism, it is the property of magnetic substances. Magnetism is a property of attracting magnetic materials. See, okay. Now, what is electromagnetism? Electro means electrons. The word coming from the word derived from or designed from electrons. Magnetism. Magnetism is a property of attracting the magnetic materials. Attracting or repelling the magnetic materials. Attracting or repelling of magnetic materials. Repelling of magnetic materials is called magnetism. Now, see here, that means what is that meaning? If current is passing through a conductor, metallic conductor, automatically magnetism will be produced. Magnetic field will be produced around the conductor. That is the we have to discuss in this class. So it was explained by Oersted in the 19th century. So electromagnetism was explained by Oersted in 19th century. That he was unexpectedly found that whenever current is passing through a conductor, magnetic field will be produced. Field produced around it. Means current carrying conductors produce magnetic field. Means current carrying conductors produce magnetic field around it. Magnetic field around it. See, this can be explained by taking we do an experiment basing on this one. So what happens whenever electric current is passing through a conductor, magnetic field will be produced. ఒక కండక్టర్ తీసుకుందాం. కండక్టర్ అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయండి. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాటిని హీట్ కండక్టర్స్ అంటారు. అదే కరెంట్ పాస్ చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్స్ అంటాం. So conductors means the materials which allow electricity through them are called electric conductors. The materials which allow heat through them are called heat conductors. So already we know that materials or substances are classified into three types. మనకేం తెలుసు అంటే సబ్స్టెన్సెస్ త్రీ టైప్స్ అని తెలుసు, డిరైవ్ చేశారని. Basing on the conductivity,
సి కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్, ఇన్సులేటర్స్. కండక్టర్స్ అంటే తెలుసు కదా, ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ విచ్ అలో the current through them are current or heat through them are called conductors. If they allow current through them are called electric conductors. If they allow heat through them are called heat conductors. Now automatically they becomes conductors only. Now semiconductors under normal condition, under the under normal conditions they will not allow the current through them, but by adding some impurities to it, automatically they allow the current, they will act as conductors. ఎప్పుడైతే సెమీ కండక్టర్స్ నార్మల్ కండిషన్స్లో హీట్ కండక్టర్స్గా యాక్ట్ చేయవు, కానీ అండర్ బై యాడింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆటోమేటికల్లీ దే ఎల్లో కరెంట్ ఆర్ హీట్ త్రూ దమ్. సో అది వాటి సెమీ కండక్టర్స్ అంటాము. అవే ఇన్సులేటర్స్. ఇన్సులేటర్స్ తెలుసు కదా, ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ విచ్ డు నాట్ ఎల్లో ఆర్ పాస్ కరెంట్ ఆర్ త్రూ దమ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్సులేటర్స్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ కండక్టర్స్ తీసుకుంటాం. కండక్టర్స్ తీసుకుంటే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కండక్టర్ అంటే ఐరన్ రాడ్ కానీ, లేకపోతే కాపర్ వైర్ కానీ, లేకపోతే అల్యూమినియం కానీ ఏదైనా తీసుకుందాం. సో దానిలో నుంచి మనం కరెంట్ పాస్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, దాని చుట్టూ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం, జస్ట్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. See here, now I am taking a conductor. So this is a conductor. Now this is a conductor. This is a conductor. Now let it be now this conductor is connected to a battery. To a battery. Now this is called cell. This is key. Now here this is a metallic conductor. Why I am leaving this means I am taking a sheet of paper. This is a sheet of paper. Sheet of paper. So this now yes, now see here, this is sheet of paper. I am taking a magnetic compass. This is a magnetic compass. See, this is it. So what I am taking? I am taking a conductor, means copper wire or whatever copper conductor, copper wire or copper rod or iron rod. Okay, now what I am taking? I am taking an iron rod. This is the from here to here. Okay, copper. Now what is this one? Sheet of paper. Now this is the cell. This is the cell key. Now current will be passed in this. See here, what is the? This is a magnetic compass. So this is called magnetic needle. This is about the circuit. What are the
equipments arranged in the circuit. See, this is a magnetic compass, magnetic needle here. So inside magnetic compass, magnetic needle will be present. This magnetic needle will show the north pole and south poles of the earth. So in normal condition, the north pole, the magnetic needle shows north and south poles of the magnetic earth. Now this is the metallic conductor or iron rod or copper rod, whatever it may be, it is the conductor. So it is connected to the both ends of the, this is cell, this is key. Now it is resistor, okay, or let it be, keep it here. Now what is happening? See here, this I am taking a sheet of paper. This sheet of paper is the two ends of the, this is the AB is the conductor. Now the two ends of the conductor are connected to a battery. So one end of the conductor is connected to the one terminal, positive terminal, and another end of the conductor is connected to the negative terminal of the battery. Now it is switch off. This is switch off condition. Switch off. Okay now. Now what about this one? This is a sheet of paper. Now what about this one? This is the magnetic compass. This is a magnetic compass. Inside magnetic compass, magnetic needle will be present. This magnetic needle will shows the directions of north and south poles of the earth. Now see here, whenever it is switch off, automatically nothing will be happened. Whenever you switch on, so key on. Now switch on condition. Now switch on, key on. Now automatically current will be passed through this. So I current will be passed through this. Now I current will be passed through the conductor. Now automatically the current direction is this one. This is the current direction. Automatic, no problem. See here, magnetic needle is there, means magnetic compass is there. The magnetic compass, inside the magnetic needle is there. The magnetic needle make a deflection. So what is the function of the magnetic needle? Whenever it is placed near the magnetic field, it deflects. The magnetic needle deflects. So here, whenever the current is passing through the conductor, the magnetic needle of the magnetic compass get deflections. So get deflected. So automatically, what we can say by this experiment, we can say that current will be whenever current is passing through the conductor, automatically magnetic field will be produced. This due to this magnetic field, the magnetic needle inside the magnetic compass will make deflections. So by this we can say that current carrying conductor produce magnetic field. This is the current carrying conductor produce magnetic field. This is one example, produce magnetic field. So this is the one magnetic field. This is one activity or one experiment to show that current carrying conductor produce magnetic field. Okay now? Yes, copy this one. We'll go to next topic. What next? So here in the one second I'm telling you. So before connected to the cell, before passing the కరెంట్ పాస్ చేయకముందు ఇక్కడ ఎలా ఉంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, ఎర్త్ యొక్క నార్త్ సౌత్ పోల్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మెటాలిక్ కండక్టర్ అంటే ఏమంటే అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కండక్టర్, ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతాయి, ర్యాండమ్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు కొలిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడైతే కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని రెగ్యులర్ ఆర్డర్లో పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ రెగ్యులర్గా పాస్ అవుతూ ఉండటం వలన అది ఆటోమేటిక్గా మ్యాగ్నెట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే దీని చుట్టూ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే సర్కిల్స్ రూపంలో, ఇదొక సర్కిల్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ రూపంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఎలా ఉంటుంది, అలాంగ్ ద కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్.
సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్. సో అరౌండ్ ద కండక్టర్ నేను ఒకటి తీసుకున్నా, ఇదేం తీసుకున్నా అంటే కండక్టర్ తీసుకున్నా, అంటే ఐరన్ రాడ్ కానీ లేదా కాపర్ రాడ్ కానీ అల్యూమినియం రాడ్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నా. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ రెండింటికి రెండు ఎండ్స్కి ఒకటేమో బ్యాటరీ పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేశాను, ఇంకోటేమో బ్యాటరీ నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేశాను. అయితే ఏం చేస్తానంటే బ్యాటరీ కరెంట్ పాస్ అయ్యా. ఇప్పుడు కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు దీని మీద అవుటర్ సర్ఫేస్, ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. సో అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ స్టెబిలిటీ కోసం వేరే ఏమైనా చూస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏమైతే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. ఎప్పుడైతే అక్కడ పక్కనే ఉంచాము మ్యాగ్నెటిక్ కండక్టర్ కంపాస్ ఉంచాం, కంపాస్ ఉంచినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, డిఫ్లెక్షన్స్ చేస్తుంది. ఆ డిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నార్త్ పోల్ చూపిస్తుంది, నార్త్ పోల్ అంటాము, సౌత్ పోల్ చూపిస్తే సౌత్ పోల్ అంటాము. ఎర్త్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ సౌత్ పోల్ చూపిస్తే ఎప్పుడైతే మనము ఈ కండక్టర్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి ఆ స్విచ్ ఆన్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా. ఈ కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే దీని చుట్టూ ఏం ఏర్పడుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ 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 ఇలా ఎలా ఏ షేప్లో ఉందో అదే షేప్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది. ఇది క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి దీని చుట్టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ రూపంలో మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఏర్పడతాయి. అంటే ప్రతి సర్కంఫరెన్స్ దగ్గర, ప్రతి సర్కంఫరెన్స్ సర్కిల్ దగ్గర, అంటే ఇది క్యూబాయిడ్ కదా, కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక సర్కిల్ ఏర్పడుతుంది, మళ్ళీ సర్కిల్, మళ్ళీ సర్కిల్, మళ్ళీ సర్కిల్, అట్లా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఏర్పడతాయి కదా. అట్లా ప్రతి సర్కిల్ చుట్టూగా ఏర్పడుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఏర్పడుతుంది. అట్లాగా మొత్తం ఏర్పడుతుంది అంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ రూపంలో మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్, ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అన్నమాట. సో ఇలా రూపంలో ఏర్పడుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్. సో మొత్తం ఏముంది, దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్. సో ఇదేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం, మొత్తాన్ని ఏమంటాము, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ కంపాస్ మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గరలో ఉంది కదా, షీట్ మీద దగ్గరలో ఉంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ దూరంగా లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అది కంపాస్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గర ఉంచినప్పుడు ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్స్ చేస్తుంది. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా డిఫ్లెక్షన్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇదేమో నార్త్ పోల్, యారో చూపించేదేమో నార్త్ పోలు, ఈ టైల్ చూపిస్తే సౌత్ పోల్. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ నార్త్ పోల్ ఏమవుతుంది, రిపెల్ అవుతుంది. సో ఇట్లా రిపెల్ అవుతుంది. సో అదేవిధంగా ఒకవేళ ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఒకవేళ కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు రిపెల్ అవుతుంది. సో డిఫ్లెక్షన్స్ ఏర్పడతాయి కదా. సో ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందే చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఈచ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్, ఈచ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్. సో ఏమంటాము, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ రూపంలో ఏర్పడుతుంది. అన్ని కలిపితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది ఓకే అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని అంతవరకు ఫస్ట్ కేసు అది. సెకండ్ కేసులో మనం ఏం చేద్దామంటే బ్యాటరీని ఇన్వర్ట్ చేస్తున్నా, అంటే ఇటువైపు మైనస్ ఇటువైపు ప్లస్ కనెక్ట్ చేశా. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నా. సో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటు అవుతుందండి, ఇప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటు అవ్వాలి, ప్లస్ నుంచి వెళ్ళాలి కదా, అంటే కరెంట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. సో కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి ఓకే, సో కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. సో కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఏర్పడుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ నార్త్ పోల్ ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. సో నార్త్ పోల్ ఇక్కడ ఏర్పడితే ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఏర్పడితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అట్రాక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ కదా, ఆటోమేటిక్ ఈ రెండు మధ్య అట్రాక్షన్. ఇందాకేమో మ్యాగ్నెటిక్ నీడ్ ఇటువైపు రిపెల్ అయితే ఈ కేసులో సెకండ్ కేసులో అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది సౌత్ పోల్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇది నార్త్ పోల్ కదా, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద సౌత్ పోల్. నార్త్ పోల్ బికాజ్ ఆపోజిట్ అన్లైక్ పోల్స్ కాబట్టి అట్రాక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా. అంటే ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఆటోమేటికల్లీ ద నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ విల్ బి చేంజ్ ఆటోమేటికల్లీ. Okay, this is about how the magnetic field will be produced whenever current through the current carrying conductors, whenever current is passed through the metallic conductors or conductors. This is let's copy it. Okay, copy this one. Like and share the video, subscribe our IVJ channel. Okay, and text me
essays, any comment? Okay, thank you. We'll continue in the next class.